हेलो जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। आगळना लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 10.4 एना बे दाखला गण्या था अने एना माटे थियरी छे ए भण्या था। तो हवे स्वाध्याय 10.4 ना आगळना दाखला नंबर 3 एमां एवुं कीधुं छे के जो एकम सदिश ए बार आई केप साथे π/3 मापनो खूणो जे केप साथे π/4 मापनो खूणो अने के केप साथे लघुकोण थीटा बनावे तो थीटा शोधो अने ते परथी ए बारना घटको शोधो। हवे सदिश ए बार छे ए आपणने एकम सदिश छे एवुं कही दीधुं छे। एकम सदिश छे एटले आपणे शुं लेवानुं तो के ए बार ए एकम सदिश होवाथी मोड ए बार इज इक्वल टू 1 मोड ए बार इज इक्वल टू 1। धारो के ए बार इज इक्वल टू a1 आई केप प्लस a2 जे केप प्लस a3 के केप छे। आपणे धारी लीए ए बार छे a1 आई केप प्लस a2 जे केप प्लस a3 के केप छे। हवे ई आई केप साथे आई केप एटले एक्स अक्ष साथे π/3 मापनो खूणो बनावे छे। पछी जे केप साथे π/4 एटले के वाय अक्ष साथे π/4 मापनो खूणो बनावे अने के केप एटले जेड अक्ष साथे थीटा मापनो खूणो बनावे छे। अहीं ए बार ए आई केप जे केप अने के केप साथे अनुक्रमे अल्फा इज इक्वल टू π/3 बीटा इज इक्वल टू π/4 अने गामा इज इक्वल टू थीटा मापनो खूणो बनावे छे। हवे आपणे एवी वात करी थी कि जो कोई सदिश छे ई एक्स अक्ष वाय अक्ष अने जेड अक्ष साथे अल्फा बीटा अने गामा मापनो खूणो बनावे तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बराबर समथिंग। तो આપણે એવું જાણીએ છીએ શું તો કે cos alpha is equal to a1 છેદમાં મોડ a બાર। આ આપણે જાણીએ છીએ a1 છેદમાં મોડ a બાર। પછી cos बीटा इज इक्वल टू a2 छेदमा मोड a बार अने cos गामा इज इक्वल टू a3 अपॉन मोड a बार। जो सदिश a बार ए अक्षो साथे अल्फा बीटा अने गामा खूणो बनावे तो दिक्को साइन अने दिक् खूणाओ आपणे दिक्को साइन नी वात करीए तो आ दिक्को साइन छे cos अल्फा cos बीटा अने cos गामा बराबर। हवे मोड ए बार इज इक्वल टू 1 आप्युं छे आपणे एकम सदिश छे एवुं कही दीधुं छे तो आ 1 थशे એટલે આના પરથી આપણને a1 a2 અને a3 મળશે અને આ ખૂણો આપી દીધેલો છે આપણને ખૂણો કેટલા આપ્યો છે અલ્ફા π/3 તો અહીંયા આગળ π/3 લઈએ તો cos alpha is equal to π/3 લઉં a1 છેદમાં મોડ a બાર is equal to તો 1 છે। इज रीते अहींया cos बीटा π/4 इज इक्वल टू a2 अपॉन मोड a बार एटले 1 पछी cos गामा गामा थीटा लेवानो छे इज इक्वल टू a3 इन छेदमा 1। हवे a1 केटलुं मळशे तो के cos π/3 एटले 1/2 इज इक्वल टू a1 पछी a2 केटलुं मळ्युं cos π/4 एटले के 1/√2 इज इक्वल टू a2 अने अहींया आगळ a3 बराबर मळशे cos थीटा। हवे आ थीटा मेळवવાનો रह्यो आपणे पेला थीटा मेळवવો પડશે પછી આપણને a1 a2 અને a3 તો મળી ગયા એટલે સદિશ a બાર મળી જશે એટલે a બાર ના ઘટકો મળી જશે તો એના પહેલા આપણે થીટા મેળવવો પડશે। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જાણીએ છીએ કે શું જાણીએ તો કે cos સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ cos स्क्वेर बीटा प्लस cos स्क्वेर गामा इज इक्वल टू 1। आ सूत्र भण्या था आपणे cos स्क्वेर अल्फा प्लस cos स्क्वेर बीटा प्लस cos स्क्वेर गामा इज इक्वल टू 1।
હવે cos સ્ક્વેર આલ્ફા એટલે શું કીધું આપણે? તો કે a1 છેદમાં મોડ a એનો વર્ગ એટલે a1 નો સ્ક્વેર. a1 કેટલો મળ્યો આપણને? 1/2. એટલે અહીંયા આવશે a1 નો સ્ક્વેર છેદમાં મોડ a બાર નો સ્ક્વેર પ્લસ a2 નો સ્ક્વેર છેદમાં મોડ a બાર નો સ્ક્વેર પ્લસ cos સ્ક્વેર ગામા એટલે a3 નો છેદમાં મોડ a બાર નો સ્ક્વેર તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આનું મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ કેટલું આપ્યું છે? 1/2 મળ્યું તો 1/4 અને આ તો 1 થવાનું એટલે 1/4 પ્લસ આનું મૂલ્ય a2 નું કેટલું મળ્યું? 1/√2 તો અહીંયા આવશે 1/2 અને પ્લસ a3 નું મૂલ્ય આપણને cos થીટા મળ્યું છે તો cos થીટા એટલે cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને છેદમાં બધે 1 આવી જશે કેમ કે એનું મૂલ્ય 1 છે. તો હવે અહીંયા આગળ 1/4 પ્લસ 1/2 એટલે કેટલા આવશે? 3/4. એને પેલી બાજુ જોવા દો એટલે cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 3/4 તો cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે? 4 માઇનસ 3 એટલે 1/4. cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળ્યું આપણને 1/4 તો cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થઈ જશે? cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 બે બાજુ વર્ગમૂળ લીધું તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ઇનવર્સ 1/2 તો cos નું મૂલ્ય 1/2 ક્યારે થાય? π/3 એટલે થીટાનું મૂલ્ય મળી ગયું આપણને. તો તેથી a3 નું મૂલ્ય મળી જશે. જો પેલા થીટા મેળવવાનો કીધો છે લઘુકોણ એટલે કે π/2 કરતા નાનો 90 કરતા નાનો એટલે લઘુકોણ થીટા મળી ગયો આપણને π/3. હવે આપણે મેળવવાનું છે a3. a3 એટલે cos થીટા અને cos થીટા મળ્યો આપણને π/3 તેથી a3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 એટલે a1 મળી ગયું, a2 મળી ગયું અને a3 મળી ગયું. તો a બારના ઘટકો અહીંયા આગળ લખવું અહીંયા તેથી a બારના ઘટકો કયા કયા મળશે? તો કે 1/2 1/√2 અને a3 એટલે 1/2 છે. ઓકે તો આ મળી ગયા આપણને a બારના ઘટકો. એના પછી દાખલા નંબર 4 એમાં કીધું દર્શાવો કે a બાર માઇનસ b બાર ક્રોસ a બાર પ્લસ b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ a બાર ક્રોસ b બાર. તો એના માટે આપણે LHS થી શરૂઆત કરશું. LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બાર માઇનસ b બાર ક્રોસ a બાર પ્લસ b બાર. હવે હું આની સાથે ક્રોસ લઉં એટલે a બાર ક્રોસ આખું આવશે એટલે a બાર ક્રોસ a બાર પ્લસ b બાર પછી માઇનસ b બાર ક્રોસ આખું a બાર પ્લસ b બાર સોરી અહીંયા પ્લસ છે. હવે આની સાથે ક્રોસ લઉં પાછું એટલે a બાર ક્રોસ a બાર પ્લસ a બાર ક્રોસ b બાર પછી આને અહીંયા ક્રોસ લઈએ માઇનસ b બાર ક્રોસ a બાર પ્લસ સોરી માઇનસ b બાર ક્રોસ b બાર. તો હવે આના ગુણધર્મમાં જોયું હતું આપણે ક્રોસ ગુણાકારના ગુણધર્મ કે x બાર ક્રોસ x બાર એટલે કે નિશ્ચયકની બે હાર સમાન થઈ. તો નિશ્ચયકની કોઈ પણ બે હાર સમાન હોય તો નિશ્ચયકનું મૂલ્ય કેવું થાય? 0. તો આ મળશે આપણને 0 પ્લસ આ a બાર ક્રોસ b બાર. પછી એનો એક ગુણધર્મ આપણે જોયો હતો કે સમક્રમી નથી એટલે જો x બાર ક્રોસ y બાર હોય x બાર ક્રોસ y બાર તો એને આપણે માઇનસ y બાર ક્રોસ x બાર લખી શકીએ. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે માઇનસ a બાર ક્રોસ b બાર તો એનું માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે a બાર ક્રોસ b બાર કેમ કે સમક્રમી નથી એટલે બે હારની અદલા બદલી કરો એટલે વિરુદ્ધ નિશાની થઈ જાય. જો પ્લસ હોય તો માઇનસ થઈ જાય ને માઇનસ હોય તો પ્લસ થઈ જાય. તો અહીંયા માઇનસ આપ્યું બે હારની અદલા બદલી કરીએ એટલે કેવું થઈ જશે? પ્લસ. તો માઇનસ એ b બાર ક્રોસ a બાર એની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ પ્લસ a બાર ક્રોસ b બાર માઇનસ b બાર ક્રોસ b બાર એટલે અહીંયા પાછું 0 બાર. તો 0 બાર એનો કોઈ મતલબ તો અહીંયા આગળ એક વખત પ્લસ બે વખત એટલે 2
એ બાર ક્રોસ બી બાર, અને જે આપણો જવાબ છે RHS, જે સાબિત કરવાનો. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ દાખલા નંબર 5, એમાં કીધું કે જો 2i કેપ પ્લસ 6j કેપ પ્લસ 27k કેપ ક્રોસ i કેપ પ્લસ લેમ્બડા જે કેપ પ્લસ મ્યુ કે કેપ બરાબર 0 બાર હોય તો લેમ્બડા અને મ્યુ શોધો. તો આપણે થિયરીમાં ભણ્યા હતા કે બે સદિશોનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ કઈ રીતે લેવાશે? 2i કેપ પ્લસ 6j કેપ પ્લસ 27k કેપ ક્રોસ i કેપ પ્લસ લેમ્બડા જે કેપ પ્લસ મ્યુ કે કેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર આપેલું છે. હવે હું આ બેનો ક્રોસ લઉં છું. જુઓ તો જો ક્રોસ કઈ રીતે થશે? x3y2 અથવા તો નિશ્ચયકની રીતે પણ ગણી શકાય. આપણે નિશ્ચયકમાં વ્યા જઈએ. ચલો, નિશ્ચયકની રીતમાં શું હતું? i કેપ જે કેપ અને કે કેપ, i કેપ જે કેપ અને કે કેપ લેવાનું પેલી હારમાં. પછી બીજી હારમાં તો કે પેલો જે હોય સદિશ એના ઘટકો એટલે 2 6 27. પછી ત્રીજી હારમાં બીજા ઘટકના બીજા સદિશના ઘટકો એટલે કે 1 લેમ્બડા અને મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર આપ્યું છે આપણને. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર આપી દીધું છે. હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ નિશ્ચયકનું વિસ્તરણ, એટલે i કેપ ઇન્ટુ 6 મ્યુ માઇનસ 27 લેમ્બડા, પછી માઇનસ જે કેપ ઇન્ટુ 2 મ્યુ માઇનસ 27 પ્લસ કે કેપ ઇન્ટુ 2 લેમ્બડા માઇનસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર. હવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર એટલે આપણે એને લખી શકીએ કે 0i કેપ પ્લસ 0j કેપ પ્લસ 0k કેપ, આવું લખાય. શૂન્ય સદિશ 0i કેપ પ્લસ 0j કેપ પ્લસ 0k કેપ. હવે બે સદિશોની સમાનતા આપેલી છે, તો બે સદિશોની સમાનતા એટલે અનુરૂપ ઘટકોને સરખાવવાના. એટલે અહીંયા આગળ i કેપ વાળું પદ સમાન હોય, જે કેપ વાળું પદ સમાન હોય, અને કે કેપ વાળું પદ સમાન હોય. તો જુઓ તો જોઈ 6 મ્યુ માઇનસ 27 લેમ્બડા બરાબર કેટલા લેવાના? 0. પછી અહીંયા આગળ માઇનસ ગુણાવું એટલે 27 માઇનસ 2 મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને કોમા 2 લેમ્બડા માઇનસ 6 બરાબર 0. તો આના પરથી આપણને લેમ્બડા મળી જશે. લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6/2 એટલે કેટલા થશે? 3. એટલે લેમ્બડાનું મૂલ્ય મળી ગયું. અને આના પરથી મ્યુનું મૂલ્ય મળશે કે 2 મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27, તો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27/2. તો આપણને કીધું કે લેમ્બડા અને મ્યુની કિંમત શોધો. તો મળી ગઈ આપણને લેમ્બડા અને મ્યુની કિંમત. ઓકે, એના પછી દાખલા નંબર 6, એમાં કીધું છે કે a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0 અને a બાર ક્રોસ b બાર બરાબર 0 બાર આપેલ છે. હવે આપણને આવું આપી દીધું છે, a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0 આપ્યું છે અને a બાર ક્રોસ b બાર બરાબર 0 બાર આપ્યું છે. સદિશો a બાર અને b બાર વિશે શું તારણ નીકળે? જુઓ, હવે a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0, એનો મતલબ a બાર બરાબર 0 બાર હશે, અથવા b બાર બરાબર 0 બાર હશે, અથવા તો બંને લંબ હોય. બે સદિશોનો ડોટ 0 ક્યારે થાય? જ્યારે બંને પરસ્પર લંબ હોય. એવી વાત કરી હતી આપણે આગળ. તો આના પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે a બાર બરાબર 0 બાર અથવા b બાર બરાબર 0 બાર અથવા a બાર લંબ b બાર. કોના માટે? આ પેલું છે એના માટે. અને આ ક્રોસ માટે પણ આપણે એવું કહી શકીએ કે a બાર બરાબર 0 બાર અથવા b બાર બરાબર 0 બાર, અથવા બેયનો ક્રોસ છે એ ક્યારે 0 બાર હોય? બે સદિશોનો ક્રોસ ગુણાકાર 0 ક્યારે હોય? જ્યારે બંને સમાંતર હોય. એટલે કે a બાર સમાંતર b બાર. હવે આપણે એવું જોઈ શકીએ કે અહીંયા આને શબ્દ વાપર્યો છે, એટલે બંને સાથે લેવાનું છે. તો એનો મતલબ જો
લંબ અને સમાંતર બંને ક્યારેય સમાન ન હોય, સાથે ન હોય. જુઓ, કાં તો બે સદીશો લંબ હશે અથવા તો બે સમાંતર હોય, બંને એક સાથે હોઈ શકે નહીં. જો લંબ હોય તો એ સમાંતર ન હોય અને સમાંતર હોય તો એને લંબ ન કહેવાય. ઓકે, તો આપણે એવું અહીંયા તારણ નીકળ્યું. શું તારણ કાઢ્યું? કે એ બાર અને બી બાર બંને એક સાથે સમાંતર અને લંબ હોઈ શકે નહીં. એક સાથે બંને લંબ કે સમાંતર હોઈ શકે નહીં. તો બાકી કોણ રહ્યું? તો કે બે 0 હોય. તેથી એ બાર બરાબર 0 બાર અથવા બી બાર બરાબર 0 બાર. ઓકે, ફરીવાર બંને એક સાથે લંબ અથવા સમાંતર ન હોય, કાં તો લંબ હશે અથવા તો સમાંતર હશે. અહીંયા આપણને એવું કહેશે કે લંબાઈ છે અને સમાંતર છે, તો એ શક્ય નથી. જો એ શક્ય ન હોય તો આપણી પાસે ઓપ્શન કયો છે? તો કે એ બાર બરાબર 0 બાર અને બી બાર બરાબર 0 બાર. ઓકે, નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. ચલો, એના પછી દાખલા નંબર 7. એમાં કીધું છે કે સદીશો એ બાર બી બાર અને સી બાર અનુક્રમે a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap, b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap અને c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap સ્વરૂપે આપેલ છે. તો સાબિત કરો કે a બાર ક્રોસ b બાર પ્લસ c બાર બરાબર a બાર ક્રોસ b બાર પ્લસ a બાર ક્રોસ c બાર. આ સાબિત કરવાનું છે આપણે. ચલો, પહેલાં તો સદીશ આપી દીધા છે અનુક્રમે. એ બાર આપ્યો છે આપણને a1 i cap પ્લસ a2 j cap પ્લસ a3 k cap. પછી બી બાર આપ્યો છે b1 i cap પ્લસ b2 j cap પ્લસ b3 k cap અને સી બાર આપ્યો છે c1 i cap પ્લસ c2 j cap પ્લસ c3 k cap. આ ત્રણ સદીશ આપણને આપી દીધા છે. હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે. એમાં પહેલાં બી બાર પ્લસ સી બાર મેળવી લઈએ. બી બાર પ્લસ સી બાર જે સાબિત કરવું છે એમાં આપણે પહેલાં બી બાર પ્લસ સી બાર મેળવીએ. તો બી બાર પ્લસ સી બાર એટલે આ બંનેનો સરવાળો. હવે સરવાળો છે એ આપણે જાણીએ એટલે સીધો લખીએ કે આઈ કેપનો સરવાળો થાય એટલે કે b1 પ્લસ c1 ઇન્ટુ આઈ કેપ પ્લસ b2 પ્લસ c2 ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ b3 પ્લસ c3 ઇન્ટુ કે કેપ. તો પહેલાં આપણે શું કર્યું? બી બાર પ્લસ સી બાર મેળવ્યું. હવે આપણે એ બાર ક્રોસ બી બાર પ્લસ સી બાર મેળવીએ. તો એને કહીએ આપણે LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાર ક્રોસ બી બાર પ્લસ સી બાર. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિશ્ચયકની રીતે જતા રહીએ આઈ કેપ જે કેપ અને કે કેપ. હવે બીજી હારમાં કોણ આવશે? તો કે એના સદીશો, સદીશ એ બારના ઘટકો એટલે a1 a2 અને a3. પછી બીજી તો કે બી પ્લસ સી આખું એના ઘટકો એટલે b1 પ્લસ c1 b2 પ્લસ c2 b3 પ્લસ c3. હવે આનું હું વિસ્તરણ આપું. અહીંયા આગળ વિસ્તરણ આપી દઈએ તો આઈ કેપ ઇન્ટુ આનો ગુણાકાર આવશે એટલે કે a1 b2 પ્લસ a1 c2 માઇનસ આ હાર અને સ્તંભને દૂર કરો એટલે આ બે વધશે. તો a2 b3 પ્લસ a2 c3 માઇનસ a3 b2 માઇનસ અંદર ગુણાય એટલે માઇનસ a3 c2 પછી માઇનસ જે કેપ ઇન્ટુ. હવે જો માઇનસ જે કેપ ઇન્ટુ લખવું અથવા તો આપણે જે ગુણાકાર આમ લઈએ એની જગ્યાએ આમ લઈ લઈએ તો એ માઇનસ અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જાય, પણ એ આપણે નથી કરતા. આપણે જે રીતે ગણીએ a1 b3 પ્લસ a1 c3 માઇનસ a3 b1 માઇનસ a3 c1
પ્લસ કે કેપ ઇન્ટુ A1 B2 પ્લસ A1 C2 માઇનસ A2 B1 માઇનસ A2 C1. હવે આનું વિસ્તરણ છે એ વધારે આપવું હોય તો હું આ માઇનસને અંદર ગુણાવી દઉં એટલે અહીંયા થઈ જશે પ્લસ, આ માઇનસ થઈ જાય, ના થઈ જશે પ્લસ. પણ એ આપણે નથી, અત્યારે પરિણામ નંબર 1 કહી દઈએ આને. આ જે મળ્યું આપણને પરિણામ નંબર 1. હવે RHS મેળવવા માટે પહેલા આનો ક્રોસ મેળવશું, પછી આનો ક્રોસ ને પછી બેનો સરવાળો લેશું. તો પહેલા મેળવીએ A બાર ક્રોસ B બાર. હવે A બાર ક્રોસ B બાર નિશ્ચયકની રીતે જ આપણે મેળવીએ. I કેપ J કેપ K કેપ A1 A2 A3 B1 B2 B3. ચલો I કેપ ઇન્ટુ, અથવા તો આમ વિસ્તરણ આપી દઈએ સીધું, I કેપ ઇન્ટુ A2 B3 માઇનસ A3 B2 માઇનસ J કેપ ઇન્ટુ A1 B3 માઇનસ A3 B1 પ્લસ K કેપ ઇન્ટુ A1 B2 માઇનસ A2 B1. આ મળ્યું આપણને A બાર ક્રોસ B બાર. હવે કોને મેળવવાનું છે આપણે? A બાર ક્રોસ C બાર ને. તો A બાર ક્રોસ C બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ I કેપ J કેપ K કેપ B1 A1 A2 A3 C1 C2 C3. આનું વિસ્તરણ આપીએ એટલે I કેપ ઇન્ટુ A2 C3 માઇનસ A3 C2 માઇનસ J કેપ ઇન્ટુ A1 C3 માઇનસ A3 C1 પ્લસ K કેપ ઇન્ટુ A1 C2 માઇનસ A2 C1. હવે RHS એટલે બેનો સરવાળો લેવાનો છે. કોનો બેનો? A બાર ક્રોસ B બાર અને A બાર ક્રોસ C બાર. તો RHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ A બાર ક્રોસ B બાર પ્લસ A બાર ક્રોસ C બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આ બેનો સરવાળો કઈ રીતે આપણે કરીએ તો કે I કેપ વાળા પદ લેવાના. એટલે આમાં I કેપ વાળા પદ લઈએ તો પેલા પ્લસ વાળું લખશું એટલે A2 A3 A2 B3 પ્લસ A2 C3 પછી માઇનસ વાળા પદ A3 B2 માઇનસ A3 C2. હવે આ બેમાં માઇનસ છે એટલે હું માઇનસને બહાર રાખું. માઇનસ J કેપ ઇન્ટુ A1 B3 પ્લસ A1 C3 માઇનસ A3 B1 માઇનસ A3 C1. પછી પ્લસ K કેપ વાળું પદ લઈ લઈએ. પ્લસ K કેપ ઇન્ટુ A1 B1 પ્લસ A1 C1 માઇનસ A2 B1 અહીંયા A1 B2 પ્લસ A1 C2 માઇનસ A2 B1 માઇનસ A2 C1. આ પરિણામ નંબર 2 કહીએ. તો હવે જુઓ તો જે પરિણામ 1 અને 2 સમાન છે. 1 અને 2 છે એ કેવા છે? સમાન છે. તો 1 અને 2 પરથી, તેથી અહીંયા લખું, તેથી 1 અને 2 પરથી 1 અને 2 પરથી A બાર ક્રોસ B બાર પ્લસ C બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A બાર ક્રોસ B બાર પ્લસ A બાર ક્રોસ C બાર થશે. ઓકે, સાબિત થઈ ગયું. બે ડાબા બરાબર જવાબ મળી ગયું. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ દાખલા નંબર 8. એમાં કીધું કે જો A બાર બરાબર 0 બાર અથવા B બાર બરાબર 0 બાર
તો a બાર ક્રોસ b બાર બરાબર 0 બાર છે। જો આ બે 0 હોય, આ અથવા આ 0 હોય તો એનો ક્રોસ ગુણાકાર 0 થાય, એ તો સ્વાભાવિક છે। પણ આપણને એવું કીધું શું પ્રતીપ સત્ય છે, એટલે કે એનાથી ઊંધું સત્ય થાય ખરું? ઉદાહરણ દ્વારા તમારો જવાબનું સમર્થન કરો। તો હું એવો જવાબ આપું અહીંયા આગળ કે આનાથી આ શક્ય નથી, એનું પ્રતીપ એટલે કે એનું પ્રતીપ છે એ સત્ય નથી। આપેલ વિધાનનું પ્રતીપ સત્ય નથી। કારણ આપીએ, શું કામ? તો કે જો a બાર બરાબર 0 બાર અથવા b બાર બરાબર 0 બાર, તો a બાર ક્રોસ b બાર બરાબર 0 બાર થાય છે, પરંતુ a બાર ક્રોસ b બાર બરાબર 0 બાર, તો a બાર સમાંતર b બાર પણ હોય, a બાર સમાંતર b બાર પણ હોઈ શકે। હવે આપણે વ્યાખ્યા જાણીએ કે a બાર સમાંતર b બાર ક્યારે હોય, તો કે બે શૂન્યતર સદિશો a બાર અને બે શૂન્યતર સદિશો એટલે a બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર અથવા અને b બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર હોય તો a બાર ક્રોસ b બાર બરાબર 0 બાર થાય, તો જ a બાર અને b બાર સમરેખ છે। એટલે એવું જરૂરી નથી કે આ બે 0 હોય તો આ 0 છે, પણ આ 0 હોય તો આ બે 0 હોય એવું જરૂરી નથી, એ સમરેખ પણ હોઈ શકે। એટલે પ્રતીપ વિધાન છે એ સત્ય નથી। ઓકે, તો આ હતો દાખલા નંબર 8। હવે નેક્સ્ટ દાખલા નંબર 9 જોઈએ। ચલો, એના પછી દાખલા નંબર 9, એમાં કીધું કે શિરોબિંદુઓ a, b અને c વાળા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો। હવે અહીંયા આગળ એક ત્રિકોણ આપ્યો છે, ત્રિકોણ આપ્યો છે a, b અને c, એના શિરોબિંદુ આપી દીધા છે 1 1 2 1 5 5 અને c આપ્યું છે 2 3 5। આ શિરોબિંદુઓ છે। તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું છે। આપણે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરી કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ છે એ કેવું છે, તો કે 1/2 મોડ a બાર ક્રોસ b બાર, પણ a બાર ક્રોસ b બાર છે એ પાસ પાસેની બાજુ હોવી જોઈએ। તો હું અહીંયા આગળ કહી દઉં પાસ પાસેની બાજુ એટલે ab, આ ab સદિશ અને આ ac, એને આપણે a બાર અને b બાર કહી દઈએ। તો એ બે પહેલા મેળવી લઈએ, a બાર અને b બાર, પછી એના સૂત્ર પરથી આપણે સરળતાથી મેળવી શકશું। તો પહેલા હું ત્રિકોણ abc માં જોઈએ તો a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ab ની દિશા એટલે b બાર માંથી a બાર બાદ કરવાનો, તો 1 5 5 માઇનસ 1 1 2 એટલે આપણને a બાર મળશે, કેટલો મળશે a બાર? 1 માઇનસ 1 0, 5 માઇનસ 1 4, 5 માઇનસ 2 3, એટલે આ મળ્યો આપણને a બાર। પછી b બારને આપણે ac કહી દઈએ, a થી c ની દિશા, તો એમાં c માંથી a બાદ કરવાનો એટલે 2 3 5 માઇનસ 1 1 2, તો b બાર છે એ કેટલો મળશે આપણને? 2 માઇનસ 1 એટલે 1, 3 માઇનસ 1 એટલે 2, 5 માઇનસ 2 એટલે 3। તો આ આપણને a બાર અને b બાર મળી ગયો। એ પાસ પાસેની બાજુઓ મળી, જુઓ a બાર અને b બાર કોણ છે, તો કે પાસ પાસેની બાજુઓ। તો હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, તેથી ત્રિકોણ abc નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 મોડ a બાર ક્રોસ b બાર થશે। તો એના માટે પહેલા આપણે a બાર ક્રોસ b બાર મેળવવું પડશે। તો જ્યાં
ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, हवे ए बार क्रॉस बी बार एटले आई केप जे केप के केप। पहली हार में आई केप जे केप अने के केप लईए, बीजी हार में कोने लेवाना तो कि एना घटको, एना घटको कया छे 0 4 अने 3, पछी बी ना घटको एटले 1 2 अने 3। तो आनु सादरूप आपीए एटले ए बार क्रॉस बी बार मळी जशे। तो आई केप इंटू 12 माइनस 6 माइनस जे केप इंटू 0 माइनस 3 प्लस के केप इंटू 0 माइनस 4। तो ए बार क्रॉस बी बार मळ्युं आपणने 6 आई केप माइनस माइनस प्लस 3 जे केप अने माइनस 4 के केप आ मळी गयुं। हवे आपणे मेळवीए मोड ए बार क्रॉस बी बार। हवे मोड ए बार क्रॉस बी बार एटले अंडर रूट 6 નો વર્ગ 36 પ્લસ 3 નો વર્ગ 9 પ્લસ 4 નો વર્ગ 16 આ થશે એ બાર ક્રોસ બી બારનું માન। તો તેથી મોડ એ બાર ક્રોસ બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળશે? 36 આ 16 નો 25 25 ને આ 36 એટલે અંડર રૂટ બરાબર છે ને ભાઈ? હા, કે ભૂલ થઈ છે। 0 માઇનસ 4 0 માઇનસ 3 12 માઇનસ 6 ઓકે છે બધું। તો પછી ક્યાં પ્રશ્ન છે? ચલો કેટલા થશે? 61 અંડર રૂટ 61 કેટલા મળશે? અંડર રૂટ 61। तो तेथी त्रिकोण एबीसी नु क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू अंडर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 61 आ थशे त्रिकोणनु क्षेत्रफल। ओके, त्रिकोणनु क्षेत्रफल क्यारे मळशे? ज्यारे पास पासेनी बाजू आपी होय त्यारे। चलो एना पछी नेक्स्ट दाखला नंबर 10 एमां कीधुं छे आपणने के जो समांतर बाजू चतुष्कोणनी पास पासेनी बाजुओ सदिश ए बार अने बी बार होय तो एटले समांतर बाजू चतुष्कोणनी पास पासेनी बाजुओ आपी दीधी छे आपणने। समांतर बाजू चतुष्कोणनी पास पासेनी बाजुओ ए बार इज इक्वल टू आई केप माइनस जे केप प्लस 3 के केप अने बी बार इज इक्वल टू 2 आई केप माइनस 7 जे केप अने प्लस के केप छे। हवे पास पासेनी बाजू आपी होय त्यारे तेनुं क्षेत्रफळ। हवे समांतर बाजू चतुष्कोणનું क्षेत्रफळ આગળ આપણે સૂત્ર જોયું કે જ્યારે પાસ પાસેની બાજુ આપી હોય ત્યારે સીધું એના ક્રોસનું માન આવશે, પણ વિકર્ણો આપેલા હોય ત્યારે એને 1/2 વડે એટલે 2 વડે ભાગવા પડે, બરાબર? તો અહીંયા આગળ પાસ પાસેની બાજુ આપી છે તેથી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ बराबर मोड ए बार क्रॉस बी बार थशे। मोड ए बार क्रॉस बी बार तो एना माटे पहला आपणे मोड ए बार क्रॉस बी बार मेळवવું પડશે। तो ज्यां ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू आई केप जे केप के केप। हवे बीजी हार में कोण आवशे? तो के एना घटको એટલે 1 -1 3 પછી ત્રીજી હાર में 2 -7 અને 1। तो आनु विस्तरण आपीए एटले आई केप इंटू -1 आ माइनस माइनस प्लस 21 पछी प्लस सॉरी माइनस जे केप इंटू केटला आवशे 1 -6 प्लस के केप इंटू
-7 +2 તો a બાર ક્રોસ b બાર આપણને મળશે 20 i કેપ માઇનસ અહીંયા -5 એટલે માઇનસ પ્લસ 5 કે જે કેપ અને -5 કે કેપ -5 કે કેપ તો અહીંયા આગળ a બાર ક્રોસ b બારનું માન કેટલું મળશે મોડ a બાર ક્રોસ b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે અંડર રૂટ 20 નો સ્ક્વેર એટલે 400 પ્લસ 25 તો કેટલા થયા અંડર રૂટ 450 તો તેથી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ a બાર ક્રોસ b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 450 તો હું આને આમ લખી શકું 450 એટલે અંડર રૂટ 2 ગુણ્યા 225 એટલે થઈ ગયા તો 225 નું વર્ગમૂળ થઈ જશે 15 એટલે 15√2 એટલે જવાબ આવશે 15√2 ઓકે તો અહીંયા આગળ સ્વાધ્યાય 10.1 છે એના 10 દાખલા પૂરા થયા હવે આગળ બે દાખલા 11 અને 12 એ બે MCQ છે જે તમારે દર વખતેની જેમ જાતે સોલ્વ કરવાના છે જો ન થાય તો મને વોટ્સઅપમાં મેસેજ કરજો આપણે સોલ્વ કરશું ઓકે આગળ નવી થિયરી છે એ ભણશું થેન્ક યુ